میں یہ بول رہا ہوں اگر کوئی چھلا نہیں نکالتا ہے، پیری مردی کر رہا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو اولیاء کے وہ تو نام میں سے ہوں، اگر دین وہ تو میں ہوں، بتا رہا ہے، وہ تو میں ہوں، میری اچھا بات کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ ہو گئے، میں پیری مریدی نہیں کر رہا، لوگوں کو حق کی طرف بلا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں نہیں صوفی ہوں۔ نہیں وہ- اگر آپ حسن العیاری کے شارٹ کلپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف فقہ جعفری کے پوائنٹ آف ویو اور موقف کو روشن کرنا ہے۔ بھائی ارے کیا مانتے ہیں ان کو بہلول رانا کو؟ بہلول ایک صحابی تھا، ایک صحابی تھا، وہ پیری مریدی کے چکر میں نہیں تھا۔ نہیں میں نے پیری مردی کی بات ہی نہیں کی، یہ جو ہمارے میں بھی بہت سارے سلسلے جو پیری مردی نہیں کرتے ہیں مگر دین حسین کا کام کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا کام کرتے ہیں۔ دیکھیں۔ آپ نے بھی تو مرضیت ہے نا، آپ مرضیت کا انکار کر رہے ہو، آپ لوگوں میں ہاں۔ مرضیت ہے نا، وہ بھی تو بالکل۔ پیری مردی جیسی ہو گئی پھر۔ اگر وہ پیری مریدی ہے تو اس کی بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ بات آپ کی عرض کروں کہ آپ کی خدمت میں کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سر نہیں ہے کہ تم کسی شخص کو اپنا پیر بناؤ، پھر وہ جو کہے تم اس پہ عمل کرو، اور پھر وہ چلے نکالو۔ عبادت کرنے کی ترغیب ہے، عبادت کرنے کا امر حکم ہے، لیکن جو لوگ آپ اور ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ باتیں ہمیں پتہ ہے تصوف کا، پھر آپ یقین نہیں کریں گے۔ تصوف کی باتیں ہمیں پتہ ہے کہ ریاضتیں جو آپ لوگ کرتے ہو، اور آپ کے پیر آپ کو ریاضتیں کراتے ہیں، آپ کو اذکار دیتے ہیں، ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، یہ یہودیوں میں بھی بہت زیادہ ہے، عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ ہے، اور ہندوؤں میں بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کام جو یہ ہمارے پیر حضرات جو کرتے ہیں، نہیں تو یہ سب شرع کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ نہیں سارے پیروں کو مت لائیے، میرا ایک بولنے میں یہ مطلب ہے، سیون شریف میں سرکار لال شہباز قلندر تھے، ان پوری زندگی انہوں نے کیا کیا ہے؟ اہل بیت کا ہی تو کام کیا ہے، علی تو کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تو ڈالی ہے۔ مجھے جتنا معلوم ہے بھائی، دیکھو اس بات میں شک نہیں ہے کہ صوفی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے محبت کا ادعا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں ناصبیت اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کریں، بلکہ وہ محبت کا بہت اظہار کرتے ہیں، اور یہی ان کی ایک دام ہے، یہی ان کی کیا ہے، ایک چال ہے، ایک ٹریپ ہے، کہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی طریقے سے۔ تو یہ ہم بقیہ جو طریقہ کار ہے صوفیوں کی، مثلا وحدت وجود کا جو نظریہ ہے، پیری مریدی کا جو نظریہ ہے، ریاضتیں نکالنے کا طریقہ کار ہے، اور جو ریاضتوں میں خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں جو کفری باتیں ہیں نا، اس میں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت علیہ السلام کا نام لے لیا، اس سے محبت کا اظہار کر دیا، تو پھر اس کے سارے کام ٹھیک ہے۔ انسان اچھا میں ابھی جو شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اس کی وہ محبت صحیح ہے، محبت صحیح ہے، لیکن اس کے بقیہ کام کو دیکھنا ہوگا، اس کے متباقی جتنے افعال ہیں، عقائد ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں، اگر وہ شریعت کے موافق ہیں تو پھر صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں ہے۔ بس اب میرا یہی صوفی حضرات اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے۔ دین کن سے لیتے ہیں؟ ابو بکر ابن عربی سے لیتے ہیں۔ اس نے کن سے لیا؟ اس نے یہود سے لیا۔ نہیں یہ آپ کی غلط سوچ ہے جناب، آپ کی غلط سوچ ہے یہ صوفی حضرات کہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے یہ پوری مریدی کا سلسلہ نکالا ہے؟ نہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دین علم عربی سے لیتے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے آپ کی۔ جو ریل صوفی ہے وہ دین اہل بیت سے ہی لیتے ہیں، وہ دین 12 اماموں کا ہی لیتے ہیں۔ تو پھر زندہ باد، تو پھر ہمارے بھائی ہم، اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اپنے آپ کو صوفی کیوں نام رکھا ہے؟ پر نام ہٹاؤ پھر۔ اب کیا کریں؟ پھر شیعہ لکھتے ہیں اپنے نام کے آگے، اہل تشیع لکھتے ہیں کہ لوگ اس کے حق کو نہ سنیں، اس کے سچ کو نہ مانیں۔ اگر دین 12 اماموں سے لیتے ہو تو 12 اماموں سے دین لے لو۔ 12 اماموں علیہ السلام نے، انہوں نے پیری مریدی کا حکم نہیں دیا، بدعات کا حکم نہیں دیا، وہ سب چھوڑ دو، 12 اماموں کا نام لے لو بس۔ اس میں بدعت کہاں ہے؟ بدعت کہاں ہے؟ بدعت یہی چلے نکالتے ہو، ریاضتیں جو کرتے ہو۔ میں یہ بول رہا ہوں اگر کوئی چھلا نہیں نکالتا ہے، پیری مردی کر رہا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو اولیاء کے نام سے وہ تو میں ہوں، میری بات کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ ہو گئے، میں پیری مریدی نہیں کر رہا، لوگوں کو حق کی طرف بلا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں صوفی ہوں۔ نہیں اگر آپ اپنی اس طریقے سے بات کر رہے ہو تو ایسے بہت لوگ ہیں، اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں، ایسے بہت لوگ ہیں ہندوستان میں۔ آج غریب نواز جو مرکز ہے ہمارا، ہم کو شیعت کا فتویٰ دیا جاتا ہے، تمام سنی جو ناقبی خارجی ہیں وہ ڈائریکٹ شیعہ بولتے ہیں غریب نواز کے ماننے والے کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو طالب کی بات، تو آپ پورا شیعہ بنو نا۔ طالب کی بات کی جاتی ہے۔ جب دنیا آپ کو شیعہ کہتی ہے تو آدھا شیعہ کیوں بنائے نا؟ پھر ابو بکر عمر کو چھوڑ دو، پھر پورا باجو میدان میں بول ہم شیعہ۔ ہم تو شیعہ علی ہے نا،
माशाल्लाह। हम इसमें पूरा औलादा क्या है? मैं आपको बोलूं आप आ जाओ हुसैनियत में, आप आ जाओ गरीब नवाज को चाहो, तो ये कौन सी बात हो जाएगी? गरीब नवाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है भाई। नहीं नहीं, उनकी औलाद तो है ना, कि वो भी नहीं है? जी, बहरहाल अगर आप 12 इमामों को मानते हो, अगर ये इद्दा सच है कि 12 इमामों को मानते हो, उनके दुश्मनों से आप बरात का इजहार करते हो, दीन सिर्फ उनसे लेते हो, तो तुम हमारी आंख के तारे हो, तुम हमारी जान हो। ये अल्लाह उसका रसूल अगर लेकिन जानता अगर ये है कि झूठ है हम तो फिर दीन अल्लाह का अहले जवाब बैत से देना होगा। लेते हैं। ना, वो अल्लाह जाने और हम जानते हैं ना, हम दीन अहले बैत से लेते हैं, मगर औलिया अल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप बोलोगे गरीब नवाज को छोड़ दो, गरीब नवाज भी तो औलाद अली है, औलाद हुसैन है, कैसे उनको छोड़ दें? बहरहाल हम कहते हैं कि 12 इमामों के अहादीस मौजूद हैं, उन पर अमल करो, ठीक है ना? जो आपको अल्लाह हदीस सिखाए ताला- उसकी बात सुनो। गरीब नवाज अगर अच्छे आदमी थे तो उनके लिए फातिहा पढ़ो। अच्छे आदमी हैं, थे नहीं हैं गरीब नवाज अच्छे आदमी। अगर अच्छा। आपका जानने वाला कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको समझाइए, वो लानती हो जाएगा। अगर औलाद अली पे लानत करेगा, उनको उल्टा सीधा बोलेगा तो सही। आप मैंने अर्ज किया ना कि अगर आप 12 इमामों को मानते हो, उनकी इत्तिबा करते हो, मैंने क्या अर्ज किया? आंख के तारे हो, हमारे सर के ताज हो, बस हमारे भाई नहीं है, सर के ताज हो, इससे ज्यादा क्या अर्ज करो? अगर ये इद्दा हक अगर है। हिंदुस्तान, आप एक बात ये समझ लो अल्लाह यारी साहब, कि गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में जो दीन दिया है, आपके जुमले हैं शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीहस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्ते जी धक्का की बिना ला इलाहा हुसैन। सरकार गरीब नवाज ने डंके की चोट पे कहा है कि शाही हुसैन है, बादशाही हुसैन है, दीन का भी वही मालिक है, दुनिया का भी वही मालिक है। देखें अब सूफी हज़रात या इस तरह के पास अशार तो बहुत है अहले बैत अलैहिस्सलाम के शान में। मसलन मुल्ला रूमी है ना, जलालुद्दीन रूमी, उसके पास कितने अशार हैं मौलाना अमीरुल मोमिनीन जलालुद्दीन के शान में, लेकिन वो पक्का काफिर, उस जैसा काफिर है ही नहीं। नहीं देखो, इस शेर से भाई इंसान को वो नहीं बनता, उसका पूरा शेर उसकी सही है। अरे कोई शेर अच्छा कहता है अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में, शेर उसकी बेहतरीन है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी उसके अमाल सही है, बाकी उसके अकायद सही है। मैं अभी अगर बोलूं तो फिर आपको भी थोड़ा बुरा लग जाएगा मेरी बात का। अहले तशरीह हजरात ने सिवाय मातम के एक कमरे में बंद रहने के अलावा दीन हुसैन का काम कहाँ किया है? हिंदुस्तान में आज अहले बैत कौन बता रहा है? आप पता लगाओ। आप कोई शिया बता रहा है, शियाओं को तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सूफी बता रहे हैं अहले बैत कौन है, पंजतन पाक कौन है, उनकी असल तालीम क्या है, उनके दोस्त कौन है, उनके दुश्मन कौन है, ये हम बताते हैं। नमाज कैसे पढ़ते हैं और आप लोग जब आप नमाज हम कैसे लोगों पे पढ़ते उंगली उठाओगे, नमाज कैसे पढ़ते हैं? अबू हनीफा के फतवे पर या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फतवे पर? देखो ये मेरा जाती मसला है, मैं नमाज कैसी पढ़ता हूँ। फंस गए ना, फंस गए ना। कहते हम 12 इमामों की इत्तिबा करते हैं। इत्तिबा तो करते नहीं, सिर्फ नाम लेते हो, मोहब्बत करते हैं। नहीं, आपको पता है अबू हनीफा के नाम पे आपके पास कोई नहीं आएगा, अबू हनीफा के नाम पे चंदा कोई नहीं देगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पे लोग आपको सब कुछ देंगे। मेरी जान पहले मेरी अगर वाकई इत्तिबा करते हो ना, इत्तिबा करते हो तो पूरा इत्तिबा करो। अरे मेरी बात सुनो, शियाओं से हम एक टका भी नहीं लेते हैं, हमको जरूरत भी नहीं शियाओं के पैसे की। हम अहले वो मुसलमान भी पंजतन पाक के नाम पे देते हैं, अबू हनीफा वो शाफी मालिकी के नाम पे कुछ नहीं देते। वो तो गरीब नवाज के नाम पे पूरा घर लुटाने को तैयार है। हम तो ऐसे लोग हैं। तो गरीब नवाज भी जो है ना, गरीब नवाज ने अपने आप को वो मंसूबे अहले बैत अलैहिस्सलाम से, अगर वो कहते हैं ना गरीब नवाज अबू हनीफा की नस्ल से है, तो उसकी भी कोई इज्जत नहीं करता। गरीब नवाज तो औलाद है मौला अली अलैहिस्सलाम की। अगर गरीब नवाज अबू हनीफा के नस्ल से होता तो कोई उसकी इज्जत करता? हाँ, अरे दुनिया में सबसे बड़ा एहतराम तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का ही, उनकी औलादों का ही है ना। ये कोई बोलने वाली बात है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हम आपकी बात मानते हैं बाबा जान, हम आपकी बात मानते हैं। इनका इसमें गिरामी बाबा जान है, कोई ना सोचे कि हम गलत करें। इनका इसमें गिरामी पीर साहब का इसमें गिरामी बाबा जान है, और ये बहुत फाजिल आदमी है माशाल्लाह, हमारे भाई हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, और लेकिन पैरवी अबू हनीफा की। तो इंशाअल्लाह तबारक, किसकी पैरवी करता हूँ तो अल्लाह जानता है, और उसमें कोई शक नहीं है। और बस इतना ही मैं जानता हूँ कि आप अपने लोगों को ये कह दो कि सूफियों की बुराई ना करे, जो दीन हुसैन का काम कर रहे, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का काम कर रहे। और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के यही बोलता हूँ कि एक भी आदमी अगर अहले बैत का चाहने वाला है, कल महशर में आकर हुसैन कह देंगे ये मेरा है, और आप उसकी बुराई कर रहे थे, तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे किसी को। सही फरमा रहे हैं, हम आपके दुआ गो हैं पीर साहब। कोई बात, हाँ ठीक ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, खुदा इज्जत दे, अल्लाह ताला आपको इज्जत, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आपकी। हकीकत यह है कि गरीब नवाज जो हजरत है, मैं उनको नहीं जानता, उनके मुतालिक मेरी कोई तहकीक नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सूफी नहीं है, लोग कहते हैं ये सूफी हैं, ठीक है ना, वहदत वजूद के कायल नहीं है, पूरी मुरीदी के कायल नहीं है, और उनमें बिदआत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जाहिद थे, क्योंकि वो आबिद थे, इबादत करते थे, करामात उनसे जाहिर हुए, तो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये सूफी हैं, ये सूफी हैं।
تو اس سے کوئی صوفی نہیں بنتا. لیکن ایسے بھی بہت ہیں کہ حقیقتاً صوفی ہیں. جو صوفی گزرے نا حقیقتاً وہ صوفی ہیں اکثر بیشتر. تو میں غریب نواز کو نہیں جانتا. غریب نواز صاحب اگر صوفی